Bajingan namin mo ay outside बरसाई हमें बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइन पड़े ट्रेन जाएगी हमें जायपुर नहीं जाना दी जन व्यक्ति थे जड़े बंद अच्छा आउ जड़े देहत्या करगले से सब दर्शन में निश्चय जी आश्रम निश्चय माँ को दर्शन करेंगे माँ आसवे बालकनी ठिया हे प्राय 63 मुझे देखी माँ ठिया प्राय 12 मिनट 14 मिनट 15 मिनट एमती भीतर जाए तापर धीरे धीरे कमीगला से गला बेलू लाइन कटिगला आ ट्रेन चललानी कि कौन कर जीवे केमी सुनिश्चय जीवे से कौन कले ना कि बाट गले ट्रेन ओल्ले गोटे कार भड़ा कर गले ओडा टपीगले ओडा पाखे गोटे असुविधा सेपटे गला तो पूरा लाइन ना कौन कि बाट गला मन अच्छी डंगार गोटे जगह पाइले ट्रक गले कौ जगह शगड़े बोधे गले कारण आ कौन कम्युनिकेशन नाता मद्रास में कौन समय जाकि पहुँचे मद्रास पंडिचेरी मैंने बर्तमान सिचुएसन ना जो मैंने पुराण लोक देखिथे भी मझे मझे फ्लड के रास्ता पूरा बंद हो जाए कहीं घटीला रास्ता पूरा बंद हो से पहुँचले पहुँचिक सौभाग्यवश गोटे कार जाऊला गोटे कौन बुलाणिया बाटरे धरले धरिकी जाकि आश्रम पहुँचे मोर ये कथा अति स्पष्ट मन कारण से दी जन जाक मोर अत्यंत प्रिय व्यक्ति थे अच्छा जाने केमी कहीं कौन कष्ट करके जाते कौन कोटा व्हाट इज द मेन अट्राक्शन हूँ माँ को प्रेजेंस माँ आसवे ठिया हे बालकनी टेरस बालकनी 62 रु बंद हो जाता टेरस ठिया हे माँ निजे वर्णना कर ठिया कौन करती माँ जो आसती ठिया दर्शन दिखती कौन करती माँ कहले मुझे ठिया हुए ठिया होकर सुप्रीम कॉन्शियसनेस संगे निजक संपूर्ण एक कर दिए तापर अलाउ करे एवं जो मैंने ठिया तले ठिया था सागर मुझे निजक एक कर दिए अलाउ करती जे परात्पर चेतना अवतरण कर लोकों भितर पास कहले डिपेंड करुच्ची लोकों जो मैंने तले अच्छा रिपोर्ट कर रिसीव कर यूनिक सुजोग गोटे युवा माँ थे कहले कहले मु गोटे कथा तुमको बारंबार कही कहले आमर काम हो भगवान का सांगे सुप्रीम कॉन्शियसनेस माँ कहते कंटाक्ट रहा तुम डायरेक्टली रही पारनी मु पिला दिन आई एम इन क्लोज कंटाक्ट विथ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस मुझे एक्जाक्ट इंग्लीश कही सकता तो सारांशटा कह क्लोज कंटाक्ट विथ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस तुम जब मो सांगे रु तुमसे चेतना भागीदार कर माँ का प्रेजेंस हूँ समथिंग यूनिक फॉर अस एवं कौन माँ चाहूले दीटा मोर कर्तव्य कम हो दीटा स्पीच सारांश कहला गोटे हूँ इनकनसीएंट अधिकार रूपांतर आ गोटे कर्म उपर चमत्कार भाव में 2000 कहते मुझे के धारा केवल कहूँ बट यही कम आम मन अच्छी 1940-50 भितर प्राय से समय गोटे कथा उठिला जे किसी सोल्स चली जो मैंने काम करने 1935-36 हम से गोटे चिठी लिखिले बोधे चिठीटा दिलीप राय बोधे निरुद्गण पक्ष लिखिथे निरुद्गण पक्ष लिखिथे कहले मु भविष्य कथा कहूँ जाऊँगी अधिका कथा कहबी केवल ये कहबी जे अतिमान शक्ति आसब क्रिया कर एकदम निश्चित यही कम जमी सहजरे हो पार से सकाशे केतक जीवात्मा ये शब्द ओडिया व्यवहार कराई केतक जीवात्मा प्रेरित होती कम को जन सहजरे करें 50 पर 1950 पर माँ कह आरंभ कले गोटे क्लाउड्स पृथ्वी एटमोस्फियर रही गोटे केमती टाइप ऑफ क्लाउड्स ना ज्योतिर्मय क्लाउड गोटे ल्यूमिनस क्लाउड गोटे रही दे आर द क्लाउड्स ऑफ साइकिक बीइंग
ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କାମରେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଧାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସିବେ ଟିକେ ପାଣି ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ 67 ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ବୋଧେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ 4, 5, 6, 7 ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ମାଙ୍କୁ ପଚରାଇଛି ଯେ 4, 5, 6, 7 ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ମା କହିଲେ ଯେ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି since few months the children are born are a very special kind mostly among ourselves the children are born of very special kind এই অল্প কেତେ ମାସ ଧରିକିରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା ଆଉ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ 67 4-5 ମାସ ହଉ ତାଙ୍କୁ 66 ମସିହା ହେବ କି 67 ମସିହା ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସ୍ପେଶାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ ଦରକାର ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆମର ହେଲା 1970 ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 70 ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲର ଧାରଣା ଦିଆଗଲା ରଖାଗଲା କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ କେତେ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଦେଖାଯାଏ ଏଠି କର୍ମଫଳ ବିଷୟରେ ମନୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଏ ସବୁ ଭିତରେ କର୍ମଫଳ ସବୁ ଭିତରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ What is that ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକଳ୍ପ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସଚେତନ ସେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସଂକଳ୍ପ କରେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର କାରବାରକୁ 100% ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ବାବୁଲି କହୁଥିଲା ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିବେ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଏମିତି କରିକି ତୋଳିବା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବେ ମୁଁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟିଲା ନା ପ୍ରପତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କଲେ ଯେଉଁ କାମ କେବେ କରାଯାଏନି ସେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ପରେ ବି କିଛି କରାଯାଏନି ସେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାଙ୍କର କମିଟି ସାଙ୍ଗସନ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ମା ନିଜେ ଦେଖୁଥିଲେ ମା ସାଙ୍ଗସନ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗସନ୍ କଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ 30-32 ପିଲାଙ୍କୁ ମା ପ୍ରପତି ମାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଠାଇଦେବେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଣେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନାହିଁ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଇଏ ସ୍କୁଲରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ କାରଣ ମୁଁ କାନରେ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଶୁଣିକିରି କହୁନି ଲୋକମାନେ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରେ ହେ ଆମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ସ୍ୱୟଂ ମଣିଷ ଶରୀର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ୟାଠୁ ଭଳି ବଡ଼ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିକିରି ଗାଈ ଚଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଆକୁଳତା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକୁଳତା ମା ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି କି ଚମତ୍କାର କଥା ଭଗବତୀ ଆସିବା ମଣିଷ ଶରୀର ଧରିକି ରେୟାରରୁ ରେୟାର ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ପ୍ରାୟ ରେୟାର ଏସବୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଗଲୁ ଯାହା ହେଲୁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଲୁନି କାମ କଲୁନି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି ମା ପାଖରେ ରହନ୍ତି ସେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ରହନ୍ତି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ବାବୁଲି ସେ କହିଛି ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ବେଶୀ ଟଚ୍ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆରେ ମା ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି କଥା ମା ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଟିକେ କ୍ଲୋଜର ହେବା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆହେଲା ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିଦେଲେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମନା କରିଦେଲା ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିଲା ଯେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏତେ ପିଲା ରହିବା ପାଇଁ
स्लोली अपेक्षा कराला वर्षे 2 वर्ष किसी पिला खाली हेले पिला भर्ती गला एंटायर पिला भर्ती दिगला से होम प्रोग्रेस आरंभ है मोर गोटे प्रथम तार चार्जर थे मनोज दास प्रतिज्ञा देवी होम प्रोग्रेस से बीरेन मित्र से चीफ मिनिस्टर काम अनुव से लक्षे टंका देते होम प्रोग्रेस तैयारी से लक्षे टंका देते तापर ओडिशा गोटे हॉस्टेल तैयारी ये सब मूल गोटे अद्भुत चिंताधारा अद्भुत कथा कही न होउथिबा एक अनुभव काम करता सेमती टिके माँ को क्लोजर हवा टिके माँ को क्लोजर हवा एवं एका सांगे ताल देखिए स्कूल तो है 70 रे ताल देखिए पाठ्यक्रम बढ़िया आरंभ कला गोटे देखु 2 रकम कार्यर धारा रही एक रकम कार्यधारा हूँ व्यक्तिगत भाव निकटतर हवा व्यक्तिगत भाव द्वितीय हूँ गोष्ठीगत भाव निकटतर हवा गोटे व्यक्ति गरीब भाव चलता गोटे जगार गरीब भाव समस्त चलते दरिद्र किसी पैसा पत्र ना कि ना से व्यक्ति जाइला जंगल भीतर को जाकि हठात को कारण सकाशे गाई चरुला गाई गोटे जगह को पशिगला से भी से जगह को पशिगला देखा गोटे गुंफा अच्छी गुंफा भितर पशा देखला अद्भुत भाव सुना रूपा सब मोती माणिक सब जमा चुपकी किसी नहीं आसला तापर कौन कला ना निज पाखे रखा बड़ बड़ आरंभ कला बड़ आरंभ कला भलरे चलला आउ गोटे लोक ता सन्धान पाईगला से कौन कला से भी गला से आणिला किंतु संतुष्ट है कहला मु बड़ लोक हेली मो सांग जो मैंने अच्छा से सब दरिद्र रही एमती हेनी मु समस्त को ये माणिक्यर मोतीर ग्रंथ दे जो बोधा लिखिदेवी एंटायर लोकालिटी की से नहीं गला समस्त को नहीं आसला समस्त भल चढ़ते आम हूँ सेकेंड टाइप ऑफ लोक आम जो मैंने अच्छे काम करुचु आम समस्त हूँ सेकेंड टाइप ऑफ लोक सेकेंड टाइप ऑफ लोक हूँ इंडिविजुअली बहुत लोक माँ को चिन्ह माँ भगवत बोली जानी ये जो विशाल कार्य व्हाट इज दैट विशाल कार्यटा कौन जे एमती एक प्रमिस कहीं के कही नथिले जरा मरण मुख्या बोली कहीं ये प्रमिस करनथिले जे मु कष्ट पाऊँगी जे गुरु को पाख जीव कह जे हाँ कष्ट भोगी ठीक कथा ना आपन को मुझे देखीदेवी केमती कष्ट उद्धार पाए पटे गुरु पाखे रष्ट उद्धार पाए से बाट देखीदेवे सिंथेसिस जगह से लिखिले विश्वास कर टे बुझ टे मुंडे पश समस्त केते साधु सन्त महापुरुष मैंने अच्छा कहीं जीवन को प्रत्याख्यान कर चलीगले निश्चय किसी गोटे कारण थी से कारणटा खोजे सरल साधारण लोक नी श्रीमंद क्या कहले गोटे विशाल रहस्य रही बहु व्यक्ति कौन कहते व्यक्तिगत भाव में संसार प्रत्याख्यान कर जीवार सुख आमर उद्देश्य कौन आराम रहा सुख रहा जंजाल न रहा यही उद्देश्य ये इदम लोकम अनित्यम असुखम ये लोक हूँ अनित्य असुख लोक ये कृष्ण नरसिंहम जन्म हमें बंदेशाला श्रीरामचंद्र दिने भलरे चलना काली राजा आज पड़े जाइए तमें कमी तुम गोलापर रास्ता कर तुम भावुच तेणु गोटे उपाय हूँ जे जगह छाड़ी चली एठी श्रीमंद गोटे आश्चर्य देले आमको कहले एमती नुहे गुड चेंज केमी चेंज हम कौ बाटे चेंज हम से कहते तम शक्ति द्वारा श्रीमंद कहवा कथा तम शक्ति द्वारा यहाँ हो पार कौन सी मानुषी प्रयास तपस्या नुहे समस्ते पढ़ी भलगिरी तम शक्ति द्वारा हो पारानी आ एक विशाल शक्ति को श्रीमंद निजे आह्वान अश्वपति तपस्या ता भितर पढ़ी निजे आह्वान कले से कहले मु जो वस्तु अनुभव कर समस्ते प्राप्त हो विकल भाव में कहते मनीष कौन बंधा हो पड़ती हाथ गोड़ बंधा हो नियति विरुद्ध पदे कथा कहीपर नियति गोटे बंधन भाई आपको डायबिटीज आसो मुझे अंधारे कर्म भल कर्म फल भल खराब कर्म फल खराब ये चक्र घूरी बुलूबी मुझे सब बाहरी पारे किसी गोटे सुविधा घटबनी आनंद घटबनी जो मैंने जाकर देखिक भल जगह से माने अंतर भितर देखते अंतर लोकर संधान पाई
ସେମାନେ ଫେରିକି ଆସି କହନ୍ତି କି ନାସ୍ତି ଜାଗା ଏଇଟା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ, ସାଧୁ ଏଇ ସେଟା ଘଟିଥିବା କଥା। ସେ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ କି, ଆପଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ସାଧୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଗାଧେଇକିରି ଆସ। ତାପରଦିନ ସେ ଗାଧେଇକିରି ଗଲେ। ସାଧୁ କିଛି କଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲେ। ଯେମିତି ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଶାନ୍ତି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସବୁ ଲୋକ ନିଜର ବୋଲି ମନେ ହେଲେ, ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଗଲା, ଆଉ ଶରୀର ଯେମିତି ହାଲୁକା ହେଇଗଲା ଲାଗିଲା, ଆଉ ମନରୁ ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ 5-10 ମିନିଟ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉ ରହିପାରିବନି? ସେ କହିଲେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ସିଏ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଘଟଣା କ'ଣ, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ନୁହେଁ, ୟାଠାରୁ ଗଭୀରତର ଅବସ୍ଥା ଶିବାନନ୍ଦ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସବୁ କରିବେ। ଶିବାନନ୍ଦ କଥା କହିବା ଅଲଗା, ମା ଟିକେ ଅଲଗା ରକମ କହୁଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ତମେ ମାଙ୍କ କାନିଟାକୁ ଧରିବ, ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର କାନିକୁ ଧରି ବସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସିଧା ମା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯାଅ, ମେକ୍ ଇଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବନି। ସିଧା ମା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର। ମା କହିଲେ ଟିକେ କୋଲାବରେଟ୍ କରିବ। ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଅତିମାଂସ ଅବତରଣ ପରେ ମା ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟକ୍ ଦେଲେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିରାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ନିଷ୍ଠୁର ହେବାକୁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି କ୍ରୁଏଲ୍, ନିଷ୍ଠୁର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାରରେ ତାପରେ ଲେଖିଛି ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ କୋଲାବରେଟ୍। ମଣିଷ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। କେମିତି ସହଯୋଗ କରିପାରିବ? ଏପଟେ ନିଶ୍ଚେତନାର ପ୍ରବଳ ରାକ୍ଷସ ବିଶାଳ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଖି କରିକି ଚାହିଁଛି, ଯେତେ ଭଲ କାମ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପରିସ୍ଥିତି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମ କର୍ମଫଳ ଅଛି, ଯେତେ ଟେକା ଯେତେ ଦୂରକୁ ମାରିବ କିଛି ବାଟ ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ଆସିବ, ସବୁ ଭଲ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମା କହିଲେ କିଛି କରନି, ତମେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ନିର୍ଭରତା ରଖ, ହଁ ବୋଲି କୁହ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକିରି, ନିଶ୍ଚେତନାର କଥା ନ ଶୁଣିକିରି ହଁ ବୋଲିକିରି କୁହ, ହଁ କୁହ, ବାକି ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେବି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ମାଙ୍କର କୃପାକୁ ଧରି ବସିବା। ବଟ୍ ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି କରିବା? ଏ ହଁ କହିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତେଇଦେବେ। କହିଲେ ଯେହେତୁ ତମାନେ ହେଉଛ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗସ୍, ପ୍ରଥମ କଥା ଯେଉଁଟା କରିବ ସରଳ କଥା, if at any time a deep sorrow, a poignant doubt, an intense affliction overwhelms you and drives you to despair, there is an infallible means to regain calm and peace. It is the divine presence that gives value to life. Presence is the source of all peace, all joy, all security. Find this presence in yourself and all your difficulties will disappear. ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଧରିଛୁ, we have to do it. এই কামটা মা ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ିବା ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍କ? ସେଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ହର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇ ଭାବରେ ତେଲ ହଳଦୀ କୁହାଯାଏ, ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇକିରି ଯଦି ନଈରେ ଗାଧେଇବ ଥଣ୍ଡା ଧରିବନି। ତେଲ ହଳଦୀ, ଏବେ ହଳଦୀ କିଏ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇକିରି ନଈରେ ଗାଧେଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିବନି। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ମାଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁ କାମ ଭିତରେ ପଶିବ ସେ କାମ ଆବିକ ଧାରାରେ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ହିଁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଲ୍? ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ରୁଲ୍ କ'ଣ ହେବ? ରୁଲ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ରୁଲ୍। କିଛି ଏମିତି କରିବନି, ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି, ଏ କାମ କରିବିନି ବୋଲି ମୋତେ କେହି କହିବନି, ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବି। କେମିତି ଜାଣିପାରିବି ନିଜେ? ନା ଯେଉଁ କାମ କଲେ ମୋ ଭିତରେ ଇରିଟେସନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁ କାମ କଲେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ସାବିତ୍ରୀର ସେ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଅନରିମେମ୍ବରିଂ ଆୱାର୍ସ, ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେଇ ସମୟ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବିପଦର ସମୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟ ହେଉଛି ଖରାପ ସମୟ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବି
ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ରଖିବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କି ଗାଳି ଦେଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖୁଛି, ୟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖୁଛି, ୟା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁଛି ମନେ ରଖୁଛି, ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖୁଛି, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ମନେ ରଖୁଛି। ଯଦି ଏଇ ସୂତ୍ର ମୁଁ ନ ଜାଣେ ତପସ୍ୟା ଇଜ୍ ତପସ୍ୟା। ପିଲାଟେ ଆସୁଛି, ଆସିକିରି ସମାଧି ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିକି ପାଖରେ ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ପଚାରୁଛି ବାପା ତପସ୍ୟା କ'ଣ? କାହିଁକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ ତପସ୍ୟା କ'ଣ ବୋଲି? ନା ମୁଁ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି ଆଉ କହିଲି କେତେ ଦିନ ଶୋଇଥିବ ଉଠୁନ କାହିଁକି? ସେଥିରୁ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଡୁ ତପସ୍ୟା ଫର୍ ମି, ମୋ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କର ମୁଁ ଉଠିବି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ତପସ୍ୟା? ତପସ୍ୟାର ପରେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ୱିଦିନ୍। ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକି ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବା, ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ବଲ୍କୁ ମାଆଙ୍କ କୋଟରେ ରଖିବା, କହିବା ମା ଦେଖ ତମରି କରୁଣା ତମରି କୃପାରୁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ଭୁଲି ନଯାଏ, ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯାଏ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିସ୍ମରଣ ନ ହୁଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ তুমি ଯେମିତି ଅତି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ରୁହ। ମା କହିଲେ ମା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁନି। ପାଖରେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖିବା କରି ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତୁ ଡାକିବୁ ଏମିତି ଡାକିବୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯିବି। ସେ ବି ଲୋକ ବି ସେମିତି ଲୋକ କହିଲା ମା କିଛି ଗୋଟେ କର, କିଛି ଗୋଟେ କର ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଲେ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବି ସାମ୍ନାରେ। ମାଗିଲେ ୱେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ଭଲକିରି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଉଛି। ଏବେ ନୁହେଁ, ଏ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଆସିବା ଏବଂ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଆସିଛୁ ତମ କାମ କରି ଫେରି ଯାଇଛୁ, ପୁଣି ଆସିଛୁ କାମ କରି ଫେରିଛୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍କ? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍କ ଟୁ କନେକ୍ଟ ଦ ଆର୍ଥଲି ଆଟମସ୍ଫିୟର ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଏଇ କାମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ଦୂର ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ନ କରିପାରୁଛୁ ତା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ କୃପା ଉପରେ।